सभी को नमस्कार। मेरा नाम वसुंधरा देवी है। मैं ओरोकल केजीबीवी में हिंदी अध्यापिका के नाते काम कर रही हूँ। मैं आज 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक में चौथा पाठ कौन बताने जा रही हूँ। शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में चौथा पाठ कौन मैं पढ़ाऊँगा, आप सुन लीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख लीजिए। अच्छा बच्चों, मैं अब एक चित्र आपको दिखाऊँगा। उस चित्र देखकर मुझे आप उत्तर देना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये चित्र देखिए। सोचो बोलो అంటే ఏంటిమ్మా? సోచో బోలో అంటే ఆలోచించండి, చెప్పండి. మీకేమర్థమవుతుందమ్మా ఈ పుస్తకంలో ఈ పేజ్ చూస్తూ ఉంటే? ఇది మనకు హిందీ పాఠ్య పుస్తకంలో 4వ పాఠంలో కౌన్. ఈ ముఖ చిత్రాన్ని చూస్తే మీకేమర్థమవుతుందమ్మా? ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు కదా. एक लड़का एक लड़की है। वे क्या कर रहे हैं? चित्र में वे दो बच्चों क्या कर रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं। अच्छा बच्चों, वे क्या सोच रहे होंगे? लड़का ने इंद्रधनुष के बारे में, आकाश में उड़ने वाली पक्षियों के बारे में और पहाड़ों के बारे में, पेड़ों के बारे में सोच रहा होगा। और लड़की ने पर्वतों के बीच में से उगते हुए सूरज के बारे में, बादलों के बारे में, उड़ते हुए पक्षियों के बारे में, और कुछ नारियल पेड़ है उधर चित्र में, और झरना भी झर रही है। ये सब इस चित्र में देखने से हमको क्या पता चलता है बच्चों? प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में कवि हमें बताने जा रहे हैं। ये दोनों बच्चों के सहारे से हमको कवि ने कुछ बताने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब देख लेंगे कौन कविता पाठ है। कौन पाठ कविता पाठ है। अच्छा, अब हम यह कविता पाठ को सीख लेंगे। इस चित्र देख लीजिए। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। आप राजा बदल गया पाठ सुनते समय भाषा की बात में विराम चिन्हों को आपने सीख लिया है। उन विराम चिन्हों में ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी एक है। तो बच्चों, इधर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों दिया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या क्या शब्द आ सकते हैं? कौन, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं ना। इस पाठ में एक लड़का और लड़की ने प्रकृति के बारे में कुछ प्रश्न सोच रहे हैं। उसके मन में कुछ प्रश्न उठा गया है। वे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। इसीलिए हमको इस पाठ में यह प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाया गया है। और इस प्रश्नवाचक चित्र में कुछ चित्र भी है। देखिए ना, क्या है? पहले वाले चित्र में पेड़ है, बादल है, कुछ पक्षी उड़ रही है। दूसरे चित्र में पेड़ उगते हुए सूरज पर्वतों के बीच में से उग रहे हैं ना। कुछ नारियल पेड़ है और पक्षी उड़ रहे हैं। तीसरे वाले चित्र में पेड़, झरना, पहाड़ आदि है। चौथा चित्र में चंद्रमा दिख रही है ना बच्चा। हमको चांद तो भले पसंद है ना। क्योंकि रात में
चंद्रमा आते हैं और नक्षत्र भी है और क्या क्या दिखाई दे रही है, कुछ फूल भी है उधर। हाँ, पांचवा चित्र में पेड़ है और एक झरना झर रही है उधर। छठवा में पक्षी उड़ रहे हैं, पर्वत है और इंद्रधनुष भी आ चुकी है। शायद वहाँ वर्षा पड़कर बंद हुआ होगा। और छठवा चित्र में देखिए बच्चों, पर्वतों के बीच में से झरना झर रही है, कुछ हरियाली पेड़ है उधर। सातवां चित्र में खिलखिल करने वाली फूल है बच्चों। పిల్లలు ఈ ప్రశ్నవాచక చిహ్నంలో మనకు కొన్ని చిత్రాలు చూపించారు కదమ్మా. వాటిని చూస్తే మీకు ఏమర్థమవుతుంది? ఈ ప్రశ్నవాచక చిహ్నంలో ప్రకృతి మొత్తాన్ని తీసుకొని వచ్చి పెట్టారు ఇక్కడ. చూడండి, మొదటి చిత్రంలో మేఘాలు, ఆకాశంలో ఎగురుతున్న పక్షులు, కొన్ని చెట్లు. రెండవ చిత్రంలో పర్వతాల మధ్య నుంచి ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు, పచ్చపచ్చని చెట్లు. మూడవ చిత్రంలో ప్రవహిస్తూ ఉన్నటువంటి సెలయేరు, మొక్కలు, ఆకాశంలో ఎగురుతున్నటువంటి పక్షులు. నాలుగవ చిత్రంలో పున్నమి చంద్రుడు ఉన్నాడు కదమ్మా, నిండుగా ఉన్నాడు అక్కడ చిత్రంలో చంద్రుడు. నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, మేఘాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అక్కడక్కడ. ఐదవ చిత్రంలో పచ్చని చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి, ప్రవహిస్తున్నటువంటి సెలయేరు కనిపిస్తూ ఉంది. ఆరవ చిత్రంలో ఇంద్రధనుషు ఉంది, ఎగురుతున్నటువంటి పక్షులు, పర్వతాలు, సెలయేరు. ఏడవ చిత్రంలో పర్వతాల మధ్య నుంచి ప్రవహిస్తున్నటువంటి సెలయేరు కనిపిస్తూ ఉంది, పచ్చని చెట్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఎనిమిదవ చిత్రంలో పుష్పించి ఉన్నటువంటి, వికసించి ఉన్నటువంటి పువ్వులు కనిపిస్తున్నాయమ్మా మనకు. సరేనమ్మా, ఈ కవితా పాఠంలో ఈ కవిత గురించి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందామా? పాట పాడుకుందామా? अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन. सुन लिया ना बच्चों? अब देखिए, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन. अगर అంటే ఒకవేళ, यदि ఒకవేళ చాంద్ రాత్ में, अगर ना होता चांद रात में, ఒకవేళ చంద్రుడే రాత్రి మనకు రాకపోతే हमको दिशा दिखाता कौन, మనకు మార్గం ఎవరు చూపిస్తారు. अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, ఒకవేళ సూరజ్ అంటే ఏంటమ్మా? సూర్యుడు. అగర్ న హోతా సూరజ్ దిన్కో సోనే సా చమకాతా కౌన్, ఒకవేళ సూర్యుడే పగటిపూట మనకు లేకపోతే మనకు ఇంతటి వెలుగును ఎవరిస్తారు, బంగారం లాంటి ఈ మెరుపును ఎవరిస్తారు. అగర్ న హోతి నిర్మల్ నది, ఒకవేళ
శుద్ధమైనటువంటి నీటిని ప్రవహించేటువంటి ఈ నదులే లేకపోతే ఈ ప్రపంచానికి దాహార్తిని ఎవరు తీరుస్తారు? మన దప్పికను ఎవరు తీరుస్తారు? అగర్ నా హోతే పర్వత్ మీఠే झरने భలా బహాతా కౌన్. అగర్ నా హోతే పర్వతాలే లేకపోతే ఈ తీయటి సెలయేటి నీళ్ళు మనకు ఎలా దొరికేటివి? అగర్ నా హోతే పేడ్ భలా ఫిర్ హరియాళీ ఫైలాతా కౌన్. ఒకవేళ ఈ పచ్చని చెట్లే లేకపోతే మనకు ఇంత పచ్చదనాన్ని ఎవరిచ్చేవాళ్ళు? అగర్ నా హోతే ఫూల్ బతావో ఖిల్ ఖిల్ కర్ ముస్కాతా కౌన్. ఒకవేళ ఈ పువ్వులే లేకపోతే ఫూల్ బతావో, అగర్ నా హోతే ఫూల్ బతావో, ఒకవేళ పువ్వులే లేకపోయి ఉంటే మన ముఖంలో ఈ చిరునవ్వు ఎలా వచ్చేది? నిజమే కదమ్మా. పువ్వులను చూస్తూనే, అది విచ్చుకున్న పువ్వులు, వికసించినటువంటి పువ్వులను చూస్తే మనకు తెలియని ఆనందం ఉంటుంది కదా. అలాగే ఈ పుష్పాలే లేకపోయి ఉంటే, ఈ విచ్చుకున్న పువ్వులనే చూడకపోతే మనకు ఈ చిరునవ్వు మన ముఖం మీద ఎలా ఉండేది? ఇలా పిల్లలు ఈ పాఠం ద్వారా ఇన్ని ప్రశ్నలు వేసి వాళ్ళ మనసులో ఎలాంటి ప్రశ్నలు ఈ ప్రకృతి సౌందర్యం మీద రేకెత్తినాయో మనకు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. చూడండి మా, ఒకసారి మళ్ళీ ఈ కవితను పాడుకుందాం. అగర్ నా హోతా చాంద్ రాత్ మే हमको दिशा दिखाता कौन. अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन. अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन. अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन. अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन. अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन. अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन. अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन. అదేమ్మా, ఇన్ని ప్రశ్నలు వేసి పిల్లలు మనల్ని కూడా ఆలోచింపజేశారు. మీరు ఎప్పుడైనా రైల్లో ప్రయాణించారమ్మా? ప్రయాణిస్తే కిటికీ దగ్గరనే మీ సీటు ఉండేటట్లు చూసుకోండి. ఒక్కసారి ఆ కిటికీ రైల్లో వెళ్తూ గమనిస్తూ ఉంటే ఎక్కడ మనసులో చెప్పలేనంత ఆనందాన్ని మనము పొందుతాం. ఎందుకంటే పచ్చటి చెట్లు, పైరుగాలి అన్నీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, మనసును ఆహ్లాదపరుస్తూ ఉంటాయి. ప్రకృతిలో లేని అందాలు ఏమీ లేవమ్మా. ఉదయాన్నే లేచి ఉదయిస్తున్న సూర్యుని చూడండి, మనసు నిండా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆ రోజు మొత్తాన్ని మనము ఆనందంగా, ఉత్సాహంగా గడుపుకుంటాం. ఉదయాన్నే లేచి పక్షుల కిలకిల రావాలు వినండి. అవి మనల్ని ఎంతో సంతోషంగా, ఇంకా లేవండి సూర్యుడు ఉదయించాడు, మీ పనులు మొదలుపెట్టుకోండి అని మనల్ని లేపుతున్నట్లుగానే వాటి శబ్దాలు అనిపిస్తూ ఉంటాయి. వర్షం పడి ఆగిపోయిన తర్వాత ఇంద్రధనుష్ ఎంతమంది చూసారమ్మా మీలో? అందరూ చూసే ఉంటారు. ఏదో ఒక సమయంలో వర్షం పడి ఆగిపోయిన తర్వాత ఆకాశంలో ఇంద్రధనుస్సు ఏర్పడుతుంది. అది చూసి కేరింతలు కొట్టుకుంటూ పిల్లలు ఎంతో సంతోషపడతారు. సరేనమ్మా, మనకు ఈ కౌన్ పాఠాన్ని అందించినటువంటి కవిగారి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఈ కౌన్ పాఠాన్ని రచించినటువంటి వ్యక్తి బాలస్వరూప్ రాహి. ఈయన జీవనకాలమమ్మా, कवि का नाम बालस्वरूप राही है. इनका जीवन काल 1936 है. इनकी रचनाएं सूरज का रथ आदि पुरस्कार, कई बाल साहित्य पुरस्कार है. ఈయన బాలస్వరూప్ రాహి గారు. ఈయన ఈ కౌన్ పాఠాన్ని, కవితను రచించారు. ఈయన జన్మకాలము అంటే 1936వ సంవత్సరంలో జన్మించారు. ఈయన యొక్క రచనలు సూరజ్ కా రథ్ ఆది. ఈయనకు వచ్చిన పురస్కారాలు కై బాల సాహిత్య పురస్కార్, చాలా బాల సాహిత్యంలో ఈయనకి పురస్కారాలు వచ్చాయి.
ఈయన గురించి ఇంకా కొంచెం వివరంగా बालास्वरूप राही भारत के हिंदी कवि और गीतकार है। ఈయన బాలస్వరూప్ రాహి గారు భారత్ మే హిందీ కవి మరియు గీతకార్, అంటే ఈయన గేయాలను కూడా రచించేవాడు. इनका जन्म 4 मई 1936 को तिमारपुर गांव में नई दिल्ली में हुआ था. ఈయన ఎక్కడ పుట్టాడంటమ్మా? మే 4వ తేదీ 1936వ సంవత్సరంలో తిమార్పూర్ అనేటువంటి గ్రామంలో నయీ ఢిల్లీలో ఈయన జన్మించారు. వే అప్నే గీత్ ఔర్ గజల్ కే లియే సబ్సే జ్యాదా జానే జాతే హై. ఈయన యొక్క రచనలలో పాటలకు మరియు ఈయన రచించినటువంటి గజల్స్కి ఈయనకి గుర్తింపు వచ్చింది. ఉన్హోంనే హిందీ సినిమా యా హిందీ ఫిల్మోं के लिए కई గీత్ లిఖే హై. ఈయన హిందీ సినిమాలకు ఎన్నో పాటలను అందించారంట. వే వర్తమాన్ మే నయీ ఢిల్లీకే మోడల్ టౌన్ మే రహతే హై. ఈయన ప్రస్తుతము నయీ ఢిల్లీలోని మోడల్ టౌన్లో నివసిస్తున్నారు. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख के रूप में काम किया. చూడండి అమ్మా, ఈయన నయీ ఢిల్లీలోనే పుట్టారు. ఆయన యొక్క ఊరు తిమార్పూరు. తర్వాత ఈయనకు గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టినటువంటివి ఈయన రచించినటువంటి గీతాలు మరియు గజల్స్ గీతాల వలన ఈయన ఎంతో పేరు సంపాదించుకున్నాడు. అయితే ఈయన హిందీ ఫిల్మీ గీతం లిక్కర్ కई హిందీ గీత్ లిఖే హై. ఎన్నో హిందీ పాటలను రాశారంట. అయితే ప్రస్తుతం ఈయన నయీ ఢిల్లీలో మోడల్ టౌన్లో నివసిస్తున్నారు. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख के रूप में काम. ఈయన ఏం చేశారంట? ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయంలో యూనివర్సిటీలో హిందీ విభాగంలో ఒక ముఖ్య పాత్రను పోషిస్తూ ఉన్నారు. ఒక మంచి పదవిలో ఆ విశ్వవిద్యాలయంలో అంటే యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేస్తున్నారనమాట. కామ్ కియా హై అంటే చేశాడు. ఓకే, సరే పిల్లలు, మీకు పాఠం అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఒకసారి ఈ పాఠం యొక్క అర్థాలు తెలుసుకుందామమ్మా. అగర్ అంటే ఒకవేళ. अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन. हमको दिशा दिखाता कौन. अगर न होता चांद रात में. ना होता अगर అంటే ఒకవేళ, నా హోతా అంటే ఉంటే, నా హోతా అంటే ఉండకపోయి ఉంటే, చాంద్ అంటే చంద్రుడు, రాత్ మే అగర్ నా హోతా చాంద్ రాత్ మే హమ్కో మనకి, హమ్ అంటే మనం, హమ్కో దిశ మార్గం, దిఖాతా చూపించడం, హమ్కో దిశ దిఖాతా కౌన్ అంటే ఏంటమ్మా ఎవరు, క్యా అంటే ఏమిటి, కైసే ఎలా, కౌన్ క్యా కైసే క్యం ఇవన్నీ ప్రశ్నవాచకానికి ఉపయోగించేవి. ప్రశ్నార్థకాలమ్మ ఎవరు, ఎక్కడ, ఎందుకు, ఏమిటి అనేటువంటివి. అలాగే ఈ పిల్లలు కౌన్ అనే పదం ద్వారా ఇన్ని ప్రశ్నలను మనకు సంధిస్తున్నారు. అగర్ నా హోతా చాంద్ రాత్ మే హమ్కో దిశా దిఖాతా కౌన్. ఒకవేళ చంద్రుడు రాత్రి లేకపోయి ఉంటే, హమ్కో మనకు, దిశ మార్గము, దిఖాతా కౌన్ ఎవరు చూపించేవాళ్ళు. అగర్ నా హోతా సూరజ్ అంటేమా సూర్యుడు. దిన్కో సోనే సా చమ్కాతా కౌన్. అగర్ నా హోతా సూరజ్ దిన్కో సోనే సా చమ్కాతా కౌన్. ఒకవేళ సూర్యుడే పగటిపూట లేకపోయి ఉంటే మనకు ఇంత వెలుగును ఎవరిచ్చేవాళ్ళు. బంగారు ఛాయతోటి వెలిగిపోతున్నటువంటి ఈ విశ్వాన్ని మనం ఎలా చూడగలిగే వాళ్ళం. అగర్ నా హోతి నిర్మల్ నదియా అంటే మనకు తెలుసు నదులు. మరి నిర్మల్ నదియా అంటే ఏంటమ్మా? నిర్మల్ అంటే శుద్ధమైన, స్వచ్ఛమైన. అగర్ నా హోతి నిర్మల్ నదియా జగకి ప్యాస్ బుఝాతా కౌన్. ఒకవేళ ఈ
శుద్ధమైనటువంటి నదులే లేకపోతే ఈ ప్రపంచానికి దాహార్తిని తీర్చే వాళ్ళెవరు? అగర్ న హోతే పర్వత్, ఒకవేళ ఈ పర్వతాలే లేకపోయి ఉంటే మీఠే ఝర్నే భలా బహాతా కౌన్, తీయటి సెలయేరులోని నీళ్లను ఎవరు ప్రవహింపజేసేవాళ్ళు? అంతే కదమ్మా, పర్వతాలను దాటుకొని సెలయేర్ల రూపంలో తీయటి నీళ్లను మనకు అందిస్తుంది ఈ పర్వతాలు. అగర్ న హోతే పర్వత్, ఒకవేళ పర్వతాలే లేకపోయి ఉంటే ఈ మధురమైనటువంటి తీయటి ఈ సెలయేటి నీళ్ళు మనకు ఎలా వచ్చేవి? అగర్ న హోతే పేడ్ భలా ఫిర్ హరియాలీ ఫైలాతా కౌన్, ఒకవేళ పేడ్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, ఒకవేళ మనకు ఈ చెట్లే లేకపోయి ఉంటే ఈ పచ్చదనాన్ని మనకు ఎవరు వ్యాపింపచేసేవాళ్ళు? అగర్ న హోతే ఫూల్ బతావో, ఒకవేళ ఈ పువ్వులే లేకపోయి ఉంటే ఖిల్ఖిల్ కర్ ముస్కాతా కౌన్, ఈ కిలకిల రావాలతో మనము నవ్వేటువంటి నవ్వులు ఎలా వచ్చేవి? ఆనందంతో ఎలా నవ్వేవాళ్ళము? అగర్ న హోతే బాధలు నభుమే, ఒకవేళ బాధలు అంటే ఏంటిమ్మా? మేఘాలు. నభ్ అంటే ఆకాశం. ఒకవేళ మేఘాలు ఆకాశంలో లేకపోయి ఉంటే ఇంద్రధనుషు రచిపాతా కౌన్, ఇంత అందమైన హరివిల్లు మనకు ఎవరు చేసేవాళ్ళు? ఇంత అందమైనటువంటి ఇంద్రధనుసును మనం చూడగలిగే వాళ్ళమా? ఆకాశంలో ఆ మేఘాలు రాబట్టే వర్షించి ఆ తర్వాత వచ్చేప్పుడు ఆ ఇంద్రధనుస్సును చూడడానికి ఎవరైతే ఇష్టపడారు పిల్లలు? సరేనమ్మా, ఇంద్రధనుస్సులో మీకు ఎన్ని రంగులు ఉంటాయో తెలుసా? 7 రంగులు ఉంటాయమ్మా. మీకు ఫిజికల్ సైన్స్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు బహుశా మీ మేడం చెప్పే ఉంటారు ఇంద్రధనుస్సు గురించి, ఇంద్రధనుస్సులో ఉండేటువంటి రంగుల గురించి. ఈ 7 రంగులేవమ్మా? విబ్ గయార్, అవును. విబ్ గయార్ అంటే విఐబి GYOR కదా. వి అంటే వైలెట్, ఐ అంటే ఇండిగో, బి అంటే బ్లూ, జి అంటే గ్రీన్, వై అంటే ఎల్లో, ఓ అంటే ఆరెంజ్, ఆర్ అంటే రెడ్. ఇలా 7 రంగులతో మనల్ని మురిపింపజేయడానికి ఇంద్రధనుస్సు వస్తుంది కదమ్మా. చూసారా ఇంద్రధనుస్సు? చూసారా పిల్లలు? ఎంతో ఆనందంతో నవ్వుకుంటూ కేరింతలు కొట్టుకుంటూ మన స్నేహితులను తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకు చూపించి సంతోషంగా ఆ వర్షం పడిన రోజు గడుపుతాం కదా పిల్లలు. అగర్ న హోతే హమ్తో బోలో ఏ సబ్ ప్రశ్న ఉఠాతా కౌన్, ఒకవేళ హమ్తో బోలో, అగర్ నా హోతే హమ్తో బోలో, ఒకవేళ మేమే లేకపోయి ఉంటే ఈ ప్రశ్నలన్నీ ఎవరు వేసేవాళ్ళు అని పిల్లలు మనల్ని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా పిల్లలు పాఠము? బాలస్వరూప్ రాహి గురించి మనము చెప్పుకున్నాము. ఈయన బాలస్వరూప్ రాహి 1936 సంవత్సరంలో జన్మించారు. ఈయన యొక్క రచనలు సూరజ్ కా రథ్ ఆది. कई बाल साहित्य पुरस्कार इसे मिला गया है. अच्छा बच्चों, अब हम सुनो बोलो कौशल के बारे में इधर कुछ प्रश्न दिया गया है. हम उन प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे. अच्छा बच्चों, सुनो बोलो में देखिए, पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो. कर लेंगे अब. सोचो बोले में कुछ प्रश्न दिए गए हैं. अब सुनो बोलो में कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं. सोचो बोलो में क्या मैंने पूछा था मैं आपको? चित्र में क्या क्या दिखाई रहे हैं, बच्चे क्या सोच रहे होंगे, ऐसा प्रश्न पूछा था. तो मुख्य चित्र में
लड़का ने शायद पहाड़, पेड़, पक्षी और इंद्रधनुष के बारे में सोच रहा होगा और लड़की पक्षी, पेड़, झरने, बादल, पहाड़ और सूरज आदि प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में विचार कर रही होगी। ऐसे समाधान आपने मुझे दिया था माँ। अब ये सुनो बोलो प्रश्न में मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप सुन लीजिए और बोल दीजिए। पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो। हाँ, मैं अब दूसरी चित्र के बारे में बता जा रही हूँ माँ। ये तो मुख्य चित्र है और ये दूसरी वाला चित्र तो प्रश्नवाचक चित्र है। ये तो हमारी कौन प्रश्नवाचक चिन्ह में से यह कविता लिख चुकी है। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप बता दीजिए। పాఠ में दिए गए చిత్రం के बारे में बातचीत करो। ఈ పాఠంలో ఇచ్చినటువంటి ఈ చిత్రాల గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం। पाठ में चित्र बहुत सुंदर है ना। देखिए ना एक बार, ये प्रश्नवाचक चिन्ह में इतने सारे चित्रों को डाला है। सारे चित्र कितने हैं माँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 चित्र। प्रश्नवाचक चित्र में 8 चित्र डाला गया है और इस चित्रों के बारे में हम अब देख लेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह में सारे प्राकृतिक चित्र अंकित है। इसमें बादल, पेड़ पौधे, पर्वत, उगता सूरज, चमकते चांद, सितारे, इंद्रधनुष, झरने, फूल आदि दिए गए हैं, है ना माँ? देखिए एक बार चित्र को, क्या है? बादल है, पेड़ पौधे है, पर्वत है, उगता हुआ सूरज है ना? चमकते चांद सितारे। चौथा चित्र देखो, चमकते हुए सितारे है, चांद है, इंद्रधनुष है, झरने है, फूल है आदि इस प्रश्नवाचक चिन्ह में दिया गया है। बाद में नदियों से हमें क्या लाभ है? చెప్పండి పిల్లలు, నదుల వలన మనకు ఏ లాభాలు ఉన్నాయి? ఈజీగా చెప్పేయచ్చు కదమ్మా. ఊహించుకొని చెప్పేసేయచ్చు. ఎందుకంటే నీళ్ళు లేకుండా మనము అస్సలు జీవించలేం. ఉదయం లేచింది మొదలు మనము నిద్రపోయేంత వరకు నీటితోనే మనకు అవసరాలు ఉంటాయి. అలా ఇలా నదియోం సే హమే క్యా లాభ్ హై, నదుల వలన మనకు లాభాలు ఏంటివి? మనము తినడానికి ఆహారం పండించుకోవాలంటే నది యొక్క నీళ్ళు ఉపయోగించుకోవాల్సిందే. మన నిత్యావసరాలు తీర్చుకోవాలంటే నదుల యొక్క అవసరం మనకు ఎంతో ఉంది. నదియోం సే హమే బహుత్ లాభ్ హై, చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. ఏంటి మా? నదియోం కా పానీ ఖేతీ కే లియే బహుత్ లాభదాయక్ హై. చెప్పాను కదా, నదుల యొక్క నీళ్ళు ఖేతీ కే లియే. ఖేత్ అంటే పొలాలు, పంట పొలాలు. మనం వ్యవసాయం చేసుకోవాలి, మనకు కావలసిన ఆహారం సంపాదించుకోవాలి అంటే పొలాలకు నీళ్లు పెట్టాల్సిందే కదమ్మా. నీళ్ళు లేకుండా ఏ పంట పండదు కదమ్మా. ఖేతీ కే లియే బహుత్ లాభదాయక్ హై. మనము పంట పొలాలు పండించుకోవాలంటే ఈ నదుల యొక్క నీళ్ళు ఎంతో ఉపయోగకరం. నదీ కే పానీ కో పీనే కే లియే, మనము త్రాగడానికి ఉపయోగించుకుంటాము. కపడే ధోనే కే లియే, బట్టలు ఉతకడానికి ఉపయోగ కర్తే హై. పశు పక్షి కే లియే భీ నదియోం కే పానీ బహుత్ ఉపయోగి హై. సకల జీవరాశులకు ఈ నదుల యొక్క నీళ్ళు అవసరమమ్మ. పశువులు, పక్షులు, మనము అందరికీ కూడా ఈ నదులు లేకపోతే మన జీవితమే లేదు. ఇవి నదుల యొక్క ఉపయోగాలు. अब तीसरे वाली प्रश्न देखिए बच्चों। हरियाली हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हरियाली से प्रकृति की शोभा बढ़ती है।
पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। पेड़ पौधों के पत्तों में हरियाली है। हरियाली से पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। हाँ पिల్లలు, हरियाली हमारे लिए क्यों जरूरी है? హరియాలి అంటే పచ్చదనం. పచ్చదనం మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? మా వాతావరణం సంతులనంగా ఉండడం కోసము, మన చుట్టూ వాతావరణం అంతా కాలుష్యరహితంగా ఉండడం కోసం మనకు చెట్ల గాలి అవసరము. అదేవిధంగా పచ్చదనంగా ఉండడం వలన మనమంతా ఆరోగ్యవంతంగా జీవిస్తాము. అందుకని ఈ హరియాలి హమారే లియే క్యూం జరూరీ హై అంటే, హరియాలి సే ప్రకృతికి శోభ బడ్తీ హై. ప్రకృతిలో, వాతావరణంలో ప్రకృతి యొక్క శోభ అంటే సౌందర్యం, చూడటానికి అందంగా ఆహ్లాదకరంగా వాతావరణం ఉంటుందన్నమాట. పేड़ పౌధే హరే భరే రహతే హై. చెట్లు మొక్కలు అన్నీ చూడడానికి ముచ్చటగా పచ్చగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎటువైపు చూసినా కూడా మనసుకు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. పేड़ పౌధం కే పత్తం మే హరియాలి హై. చెట్లలో కానీ మొక్కలకు కానీ వాటి యొక్క ఆకులు పచ్చగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. హరియాలి సే పర్యావరణ్ మే సంతులన్ బనా రహతా హై. ఈ విధంగా పచ్చదనంగా మన చుట్టూ వాతావరణం ఉండడం ద్వారా వాతావరణం అంతా पर्यावरणंलो संतुलन बना रहता है। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, नदियों को निर्मल क्यों कहा गया होगा? नदी हमेशा बहती रहती है, इसीलिए नदियों में शुद्ध और निर्मल पानी दिखाई पड़ता है, इसीलिए नदियों को निर्मल कहा गया होगा। నదులలో నీరు స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది, శుద్ధంగా ఉంటుంది అని ఎందుకంటారు అని ఇక్కడ మనకు ప్రశ్న అమ్మ. అయితే మనకు నదులలోటి నీరు నిరంతరం ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది కదా, అందువలన ఎక్కడా నిలువ ఉండదు కాబట్టి ఆ నదులలోని నీరు శుద్ధంగా ఉంటుంది, పవిత్రంగాను ఉంటుంది. అదేమ్మా దీని యొక్క అర్థము. నది హమేషా బహతి రహతి హై అంటే నది ఎల్లప్పుడూ ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. ఇసీలియే నదియం మే శుద్ధ్ ఔర్ నిర్మల్, అందువలన నదులలో స్వచ్ఛమైనటువంటివి మరియు పరిశుద్ధమైనటువంటి నీరు ఉంటుంది. ఇసీలియే నదియంకో నిర్మల్ కహా గయా హై, అందువల్లనే నది యొక్క నీటిని నిర్మలంగా ఉంటుందని అంటారు. సరే పిల్లలు, ఇప్పుడు మనము ఈ కౌన్ కవిత యొక్క సారాంశాన్ని నేను చెప్తాను, మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. कविता का सारांश। कवि हमसे प्रश्न पूछते हैं कि यदि रात में चांद नहीं होता तो हमें दिशा कौन दिखाता? कवि हमसे प्रश्न पूछते हैं, పిల్లల ద్వారా మనల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ఏమని? ఒకవేళ రాత్రి వేళలో చంద్రుడే లేకపోయి ఉంటే మనకు మార్గాన్ని ఎవరు చూపేవాళ్ళు? अगर सूरज ना होता तो दिन में हमें प्रकाश देने वाला और दिन को सोने सा चमकाने वाला कौन? ఒకవేళ మనకు పగటిపూట సూర్యుడే లేకపోయి ఉంటే మనకు ఇంతటి వెలుగును ఎవరు ఇచ్చేవాళ్ళు? బంగారు లాంటి ఈ కాంతిని మనకు ఎలా వచ్చేది? ఎవరు తెచ్చేవాళ్ళు అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. కవి హంసే యహ్ భీ ప్రశ్న పూछते हैं, ఇలా కూడా ప్రశ్నిస్తున్నాడు కవి. ఏమని? అగర్ నిర్మల్ నదియా నహీ హై తో జగ్ కీ ప్యాస్ కౌన్ బుజాతా? నిర్మలమైనటువంటి శుద్ధమైనటువంటి నీరు మనకు ఈ నదులే లేకపోయి ఉంటే ఎవరు తెచ్చిచ్చేవాళ్ళు? అగర్ పర్వత నా హోతే తో మీఠే ఝర్నే కహా సే నికల్తే ఇన్హే కౌన్ బహాతా? ఒకవేళ ఈ పర్వతాలే లేకపోయి ఉంటే ఈ తీయటి సెలయేటి నీళ్ళు మనకు ఎవరు తెచ్చిచ్చేవాళ్ళు అని ఇంకా మనల్ని కవి ఇలా కూడా ప్రశ్నిస్తున్నాడమ్మా. ఏమనంటే कवि यह प्रश्न भी पूछते हैं कि अगर पेड़ ना होते तो हरियाली कौन फैलाता? కవి మనల్ని ఇలా కూడా ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ఒకవేళ ఈ చెట్లే లేకపోతే మనకు ఈ పచ్చదనాన్ని ఎవరు అందించేవాళ్ళు?
అగర్ ఫూల్ भी ना होते तो ఖిల్ఖిల్ కర్ ముస్కానే వాలా కౌన్. ఈ పువ్వులే లేకపోతే మన ముఖం మీద ఈ చిరునవ్వును ఎలా తెచ్చుకునే వాళ్ళము. कवि आखिर में ये प्रश्न भी हमसे करते हैं कि अगर आसमान में बादल ना होते तो इंद्रधनुष को रचाने वाला कौन. కవి మనల్ని చివరికి ఇలా కూడా ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ఏమని? ఒకవేళ ఆకాశంలో ఈ మేఘాలే లేకపోయి ఉంటే మనకు ఈ రంగురంగుల ఇంద్రధనుస్సు ఎవరు రచించేవాళ్ళు? ఇంత అందమైన హరివిల్లును మనము సంపాదించుకోనగలిగే వాళ్ళమా అన్నట్లుగా ప్రశ్నిస్తున్నాడు. చివరిగా ఇలా కూడా ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. అగర్ హమ్ భీ నా హోతీ ఏ సబ్ ప్రశ్నకు ఉఠానే వాలా కౌన్. ఒకవేళ మేమే లేకపోతే ఈ ప్రశ్నలన్నీ లేవనెత్తే వాళ్ళు ఎవరు అని ఈ పిల్లలు మనల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. పిల్లలు అర్థమైంది కదమ్మా ఈ కౌన్ పాఠ్యాంశము. ఈ బాలస్వరూప్ రాహి గారు ఎంత అందంగా మన కోసం చిత్రించి మనకు అందించినారో. ప్రకృతి మీద ఉండేటువంటి ఆయనకు రుచి వలన, దాని మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ వలన ఆయన ఈ ప్రశ్నల ద్వారా మనకి ఆయనలో దాగి ఉన్నటువంటి ప్రకృతి ప్రేమని మనకు తెలియజేశాడు. పిల్లలు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. మళ్ళీ మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుసుకుందాం. అంతవరకు నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు.